जज्बाती होकर उन्होंने कोई कदम पुट्टे, अदालतां ने दोषी ठहराता ते अज 25 27 साल 30 साल तो जेलों च बंद ने और जवानी की उम्रे जेलों च गए सी, अज बुढ़ापे च आ गए ने। और श्रोमणी अकाली दल ने समय समय ते इन्हां बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई वास्ते आवाज़ उठाई है, यतन किए ने। और इत्थों तक कि सरदार प्रकाश सिंह बादल की जिहड़ी सरकार सीगी, उस सरकार दे विच पंजाब दी विधान सभा दे विच इस संबंधी मते भी पास करके जिहड़े केंद्र सरकार नूं भेजे गए। और समय समय ते देश की पार्लीमेंट के अंदर श्रोमणी अकाली दल के नाल संबंधित लोक सभा मैंबरां ने, खास करके साडे सत्कारयोग भैन जी बीबा हरसिमरत कौर बादल ने बड़े जज्बाती रौं दे विच तत्थां दे आधार ते उन्हां सिख नौजवानों नाल जिहड़े बंदी ने, जिहड़ा धक्का हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, उहदे बारे उन्हां दी रिहाई बारे आवाज़ उठाई। और पिछले दिनी भी बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने भी आवाज़ उठाई। और उदों लोक सभा दे विच उन्हां दी स्पीच दे समय भी मैंबर पार्लीमेंट रवनीत सिंह बिट्टू ते अमृतसर तो कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पार्लीमेंट के अंदर ही उन्हां दा विरोध किया कि तुसीं बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई मंग के गुनाह कर रहे जे, गलत कर रहे जे। और उस दिन ही रवनीत बिट्टू जिहड़े ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नूं मिलते हैं, वो सोशल मीडिया च उन्हां दीयां फोटोआं भी वायरल ने। और हुण जदों सरदार सुखबीर सिंह बादल होरां ने देश के प्रधानमंत्री नूं तत्थां दे आधार ते, देश के कानून के आधार ते चिट्ठी लिखी है कि भाई बलवंत सिंह राजोआणा नाल जां बाकी बंदी ਸਿੰਘਾਂ दे नाल धक्का हो रहा है, बेइंसाफी हो रही है, तो उन्हां दी रिहाई जिहड़ी आ तुसीं आप खुद की दखलअंदाजी दे के उन्हां नूं रिहा करवाया जाए। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने जिथे मीडिया दे विच रौला पाया, विरोध किया है, उत्थे उन्हें देश के प्रधानमंत्री नूं चिट्ठी लिख के भी इस गल का विरोध किया है। और देखो सितम इस गल का आ कि 10 नवंबर 2019 नूं जदों समुचे जगत के अंदर 550 साला प्रकाश पुरब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का मनाया जा रहा सी, ते हिंदुस्तान की सरकार ने सिख भावनावां की कदर करदिआं होइआं सिखां नूं एक तोहफे के रूप दे विच जिहड़ी बड़ी वड्डी मंग सी सिख जगत की, 8 बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा करन ते 9वें जिहड़े भाई बलवंत सिंह राजोआणा सी उन्हां दी फांसी नूं उम्र कैद विच तब्दील करन दा जिहड़ा नोटिफिकेशन जारी कीती सी। ते तुसीं हिसाब ला लो कि 2.5 साल हो गए ने उस नोटिफिकेशन होई नूं, उस नोटिफिकेशन ते भी किसी तरह का कोई असर नहीं होया। और जिहड़े वो 8 बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई की नोटिफिकेशन जारी हुई, उहदे विचों 6 पहलों ही रिहा हो चुके सीगे। जिहड़ा उन्होंने ये दावा किया सी कि ये 20 साल वाले ने जां उम्र कैद वाले ने केंद्र सरकार ने, उहदे चों जिहड़े भाई लाल सिंह, भाई नंद सिंह, भाई शबेग सिंह ये पहले ही रिहा हो चुके सीगे। और इस तो इलावा भी 3 सिंह जिहड़े है वो भी इस तो पहले रिहा चुके सीगे, पर उन्हां चों एक दी 5 साल की सज़ा सी, 2 दी 10-10 साल सज़ा सी, जिहड़े रूटीन नाल ही रिहा हो गए सी। केवल प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह ते भाई गुरदीप सिंह खेड़ा, प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह होरां नूं 27 साल हो गए ने ते भाई खेड़ा जी नूं 30 साल हो गए ने जेल विच बंद होयां नूं। उन्हां दी रिहाई दी नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार अज भी जिहड़ी है उन्हां दा रवैया जिहड़ा आ उन्हां नूं याद करवाया जा रहा है कि तुहाडा ही हुक्म जारी होया, तुसीं लागू नहीं कर रहे।
ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2012 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਇੱਕ ਮਿਥ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਨੇਕ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਹ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਰਮਲਸੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ
उस समय हालात अजिहे पैदा होए ਜਦੋਂ कुछ जज्बाती हो के सिख नौजवानों ने कदम चुके, जे सजावां हो गई, सजावां कट लईआं ने, एक व्यक्ति नूं तुसीं एक ही सज़ा दे सकदे जे, ये दूनी तो वध कट चुके ने, तो फिर भी उन्होंने रिहा ना किया जाए। तुहाडे सामने है कि 19/6/19 नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने एक केस दे विच CBI कोर्ट ने 4 पुलिस मुलाजमां नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई सी, जिन्हां चों 3 यूपी दे सी, एक पंजाब दा सी। वो भी असीं तुहानूं जिहड़ी चिट्ठियां ने वो दे दिंदे आ। उन्हां 4 नूं जिन्हां नूं उम्र कैद की सज़ा हुई सी, ते साल 1.5 साल बाद जिहड़ा आ उन्हां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह दी सरकार ने अपनी स्पैशल पावरां की वरतों करते होया गवर्नर कोलों सूबे के गवर्नर कोलों जिहड़ा रिहा करवा दिता सी। इसे तरह ही जिहड़े DIG SPS बसरा सीगे, जिहड़े उस समय SP सी, जदों इन्हां ने 1999 दे विच भाई कुलजीत सिंह ढट्ट जिहड़े आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के आगू सीगे ते शहीद आजम सरदार भगत सिंह के नज़दीकी रिश्तेदार सी, उन्हां नूं पुलिस वालों चुक्या जाता है, वो लभदे नहीं और पुलिस उन्होंने खपा देंदी, आपां कह दईए कि मार देंदी है। परिवार पैरवाई करता है, परिवार की सही पैरवाई करन करके SPS बसरा नूं सज़ा हो जाती है, और वो सज़ा भी जिहड़ी है 23/7/21 नूं लगभग पौना साल पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने इवें थोड़ी जी सज़ा कट्टण ते ही उन्हां दी सज़ा जिहड़ी है स्पैशल पावर की वरतों करदिआं होइआं जिहड़ा संविधानक पावरां ने सरकार कोले उहदे तहत उन्होंने रिहा कर देंदे आ। इसे तरह मैं तुहानूं एक होर उदाहरण देना चाहुंदा कि 1975 दे विच जदों जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, इंदिरा गांधी जेल च चले जाती है, इंदिरा गांधी के जेल च भेजण के विरोध दे विच यूपी के पांडे भरा सीगे, उन्होंने जहाई जहाज़ अगवा किया सी, और उन्होंने हवाई जहाज़ अगवा किया, और जिथे उन्होंने रिहा किया गया उत्थे नाल ही उस समय की कांग्रेसी हुकूमत वालों जिहड़ा उन्होंने राज सभा दे विच मैंबर बना के भेजा गया। ये और नाल राजीव गांधी के कातलों नूं गांधी परिवार जिहड़ा आ वो माफ़ी दे चुका आ। तो रवनीत सिंह बिट्टू नूं असीं कहना चाहुंदे हैं कि भाई थोड़ा बहुता मित्रा तू भी दावा करदा कि मैं सिखां दे घरे जन्म लिया आ, ते थोड़ा बहुता इस पासे जिहड़ा आ सही कदम चुको। और इस गल की सानूं खुशी है कि अज पंजाब दा हरेक फिरका, हरेक भाईचारा, चाहे सिख भाईचारा तो हैगा ही है, अज साडा हिंदू भाईचारा भी, मुस्लिम भाईचारा भी, ईसाई भाईचारा भी ये महसूस करता है कि वो साडे भरा ने। जे उन्होंने कोई कदम चुक लिया सी, सजावां हो गई, सजावां भुगत लईआं ने, अज बाहर आने चाहिए कि उन्होंने जाति हो रही है। तुहाडे सामने ही है कि साडे सत्कारयोग मैंबर पार्लीमेंट मनीष तिवाड़ी जी जिहड़े खुद खाड़कूवाद तो प्रभावित ने कि उन्होंने पिता श्री BN तिवाड़ी जिहड़े मैंबर राज्य सभा सी उस समय 1984 च उन्हां दा कतल हो गया सीगा खाड़कूवाद दे विच। उन्होंने भी जिहड़ा आ कहा कि ये बंदी सिंघां दी जिहड़ी रिहाई नहीं की जा रही है, कानून की ते संविधान की उलंघना आ, तो उन्होंने कहा कि ये हक बनता है कि उन्होंने रिहा किया जाए। इस करके असीं रवनीत बिट्टू के इन्हां स्टेटमेंटां दा उहदे वल्लों वार-वार किए जा रहे विरोध का डट के विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और कांग्रेस के मौजूदा प्रधान राजा वड़िंग जी नूं पुछना चाहुंदे हैं कि की अज भी जिहड़ी कांग्रेस है वो सिख विरोधी शक्ति बन के खड़ोती है, कि अज भी जिहड़ी कांग्रेस है उही सोच लैके चल रही है कि ये सिख नौजवानों का, सिख जवानी का जां पंजाब के भले वास्ते कोई कदम नहीं पुट सकती। और राजा वड़िंग जी भी जिहड़ा आ रवनीत बिट्टू वालों चुके हुए कदम बारे जां उहदे वालों जो कुछ किया जा रहा है तो बंदी सिंघां की रिहाई नूं लैके अपना जिहड़ा स्टैंड है वो स्पष्ट करन। और नाल ही साडा आम आदमी पार्टी नूं ते केजरीवाल की सरकार नूं भी साडा सीधे रूप च सवाल है कि वो प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर होरां दी रिहाई बारे स्पष्ट करन कि जिहड़ी उन्हां दे टेबल ते फाइल पई है तो क्यों नहीं रिहा किया जा रहा। की कारण है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहता कि सानू कोई इतराज़ नहीं, सरकार कोई भी कदम जिहड़ा आ चुक सकती है। तो इस करके असी बीबा हरसिमरत कौर बादल जी वालों
ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 92 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣੀ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੋਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਤੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਹਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੜਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਆ ਰਹੇ ਜੀ, 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਅੱਜ 59 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਰ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਬਣਾ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਸਸੀ ਨੂੰ, ਬੀਸੀ ਨੂੰ, ਬੀਪੀਐਲ ਨੂੰ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਜ਼ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਡ ਹੈ, ਇਹ 1997 ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ, 200 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ, 400 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭੌਂ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਹੈ, ਮਾਤੜ ਤੋਂ ਮਾਤੜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਮਾਰ ਲਈ। ਕੁਛ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਅਸਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 4-4 ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸੌਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਜੇ ਜਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਚ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੂਰੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਕਰਨ 'ਚ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੋਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ? ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੱਢੋ, ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਟਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂ ਜਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੂ। ਕਿਹੜੇ ਢਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਢਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਸ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕਰੂੰ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਆ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਆਇਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ, ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਕਟਿਵ ਬਹੁਤ ਆ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਪੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਨੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ।